کبھی ڈیل کا یقین، کبھی اسلام آباد آنے کا اشارہ تو کبھی بم دوبارہ پھٹنے کی دھمکیاں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ملے جلے پیغامات سے ایران مذاکرات پر بے یقینی کے بادل۔ بدھ کو ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، توسیع کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیل تک نہ پہنچے تو بہت سارے بم ایک ساتھ پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈیل ہوئی تو نیا معاہدہ اوباما دور سے کہیں بہتر۔ اسرائیل، مشرق وسطی اور یورپ سمیت پوری دنیا کے لیے امن کی ضمانت ہوگا۔ امریکی صدر کا تازہ سوشل میڈیا پیغام یہ بھی بتا دیا کہ بات چیت کے لیے اپنی ٹیم پاکستان بھیجی۔ صرف ایک بات ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ پیش رفت ہوئی تو ایرانی قیادت سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرانیوں نے عقل مندی سے کام لیا تو ایران کا مستقبل شاندار اور خوشحال ہوگا۔ ٹرمپ کا ٹی وی کو انٹرویو۔ ایران کو ڈیل کے لیے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں صرف 2 روز باقی۔ پاکستان کی سفارتی کاوشیں تیز، سینئر حکام کے تہران اور واشنگٹن سے مسلسل رابطے۔ ایران نے بات چیت بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دی۔ پاکستان کی کوششوں کے باعث بات چیت میں شمولیت پر مثبت انداز میں غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی رویے کو دیکھتے ہوئے ملکی مفادات میں فیصلہ ہوگا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی بات چیت۔ امریکہ کا غیر تعمیری اور متضاد رویہ تلخ پیغام دے رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے۔ ایران طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، وعدوں کی پاسداری مذاکرات کی بنیاد قرار۔ غلط معلومات اور غیر حقیقی وعدے نہ صرف مسائل حل کرنے میں مدد فراہم نہیں کرتے بلکہ عوامی اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے۔ کامیابیوں اور چیلنجز دونوں کو ایمانداری سے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایرانی صدر کی وزارت انصاف کے دورے کے دوران گفتگو۔ ایران مذاکرات سے پہلے بحری ناکہ بندی کے خاتمے پر زور۔ امریکہ بھی قابل اعتماد نہیں رہا۔ واشنگٹن نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ آبنائے ہورموز میں جہاز پر فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے تحفظات، امریکہ سے بات چیت میں ریڈ لائن واضح ہے، حقوق میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا تمام زیر التواء امور جلد حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ قریبی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا کی مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ امن عمل کی ہر ممکن حمایت کی پیشکش۔ بات چیت سفارتکاری سے علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ ایرانی سفیر کو آگاہ کر دیا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ محسن نقوی کا ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے کا دورہ۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے اسلام آباد مذاکرات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ مہمانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کا اعتراف۔ امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون میں تمام سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم۔ افسران اور سیکریٹریٹ سٹاف کو اسٹیشن پر موجود رہنے کی ہدایت۔ گزشتہ مذاکرات کے میزبان ہوٹل کو مہمانوں سے خالی کروا لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سائلین کے لیے بند۔ جڑواں شہروں کی جامعات میں امتحانات ملتوی، کلاسز آن لائن کر دی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹیشن تا حکم ثانی معطل۔ میٹرو بس سروس کو محدود کر دیا گیا۔ کرال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند۔ سری نگر ہائی وے پر مختلف اوقات میں ٹریفک معطل رہے گی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی بمباری سے کئی زخمی، اسپتالوں میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ شہادتوں کی تعداد 3,375 ہو گئی۔ شہداء میں 500 سے زائد خواتین اور بچے شامل۔
खलीज उम्मान में ईरानी जहाज पर अमरीका का कब्जा, बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमरीकी तजारती जहाज पर ड्रोन दाग दिया। ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जमान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक बहरी जहाज टोस्का को बार बार वार्निंग दी जाती रही। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी जहाज पर मुतअद्दिद गोले फायर किए गए और इंजन में सुराख करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी बहरी जहाज को टारगेट करके कब्जे में ले लिया गया। बनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारिस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नेरो खलीज से आबनाए हुर्मुज़ की जानिब गामज़न, एक केमिकल टैंकर और गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाखुश। मीडिया की खबरें पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ईरान जंग जीत रहा है, हालांकि ईरान की बहरिया डूब चुकी है। ईरानी फजाई तारीख रनवेज में बदल गई हैं। ईरान के पास कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं। सबसे बढ़कर डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरानियों ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करके तेल बरदार जहाज़ों का रुख अमरीका की जानिब मोड़ दिया है। ईरानी जहाज कब्जे में लेने पर चीन का तशवीश का इजहार। फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करें। फरीकैन जंगबंदी की मुआहिदे की पासदारी करें। चीन के अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाजरानी यकीनी बनाने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर गौर व खौस। खित्ते में फौरी जंगबंदी हो जानी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से जहाजरानी मामूल के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। चीनी सदर को वली अहद से बातचीत में अहद। रूसी वज़ीर ख़ारजा सारगाई लारोफ और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। सारगाई लारोफ का जंग के खात्मे के लिए सिफारती काविशों के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। अब्बास इराक़ची ने रूस के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में ना रोकने की यकीन दहानी करा दी। ईरान की रूसी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में ना रोकने की कोशिश। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ने पर तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड $95 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 के करीब पहुंच गई। सहूनी रियासत के हाथों फलस्तीनी इलाका जात पर कब्जों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने सिलवान और तोबास के इलाका जात में अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पानी की लाइन्स उखाड़ कर रख दी गईं। मुख्तलिफ मकामात में मजीद 50 फलस्तीनी गिरफ्तार। एक नौजवान जख्मी। 2005 में खाली की गई गैर कानूनी इसराइली बस्ती में यहूदियों को वापस लाकर बसा दिया गया। ईरान के जवाबी हमलों से तल अवीव में 1000 से ज्यादा मकानात नाकाबिल रिहाइश। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा। 30,000 शहरियों की जानिब से 18,000 इमारतों, 6,500 गाड़ियों और 2,500 से ज्यादा सादो सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायत मौसूल। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में यूएई को माली बहरान के खदशात। अमरीका से माली मुआवनत की दरख्वास्त। माली मदद न मिलने पर चीनी करेंसी में तेल फरोख्त करने की धमकी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमरीका से बातचीत का आगाज कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कैश स्वैप लाइन की तजवीज ज़ेर गौर। शिमाली जापान में 7.7 शिद्दत का जलजला। सुनामी की वार्निंग जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। समुद्र में 3 मीटर बुलंद लहरों का खदशा। पीसीबी ने दासुन शनाका पर पीएसएल में शिरकत की 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंकन कप्तान ने 21 मार्च 2024
2026 को टूर्नामेंट से यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान किया था। दासन चनाका ने शायकीन क्रिकेट से मुआजरत कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे, जबकि दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप का क्वार्टर फाइनल अपने नाम कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल वस्द क्लब को 4-0 से आउट क्लास किया। रोनाल्डो ने शानदार गोल दागा।